जयकारा वीर बजरंगे, बोलो परशुराम भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की जय। पंडित जी क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शिव कुमार है जी। हाँ जी, कौन से मंदिर में पंडित हो? सर मैं यहाँ पर पंडिताई करता हूँ हेब्बोवाल में। पूरी दुनिया मैंने जानती है। और आपने आज यहाँ पे पत्रकारों को बुलाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, किस संबंध में आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की? सर जो विशाल मदान है शिवसेना का आदमी लीडर, उसने मेरे साथ 4,30,000 की ठगी कर ली है। सर मैं बहुत ही गरीब बंदा है, तो मैंने इंसाफ दिलाओ। आपने इस संबंध में कोई अर्जी दी है, पुलिस को दी है? सर मैं 2 बार पुलिस कमिश्नर के पास गया हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मार नहीं हुई थी? कौन सी थाने तो मार हुई है? सर पहले कमिश्नर साहब ने पुलिस थाने हेब्बोवाल में मार्क की थी एप्लीकेशन, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने सिग्नेचर करवा लिया हमसे और उन्होंने बोला कि तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, तुझे ये केस दिल्ली तो करो। किसने बोली ये बात? सुरेश कुमार ASI ने। ये जो अर्जी है ये कौन से सन में दी थी आपने? सर 2019 में दी थी मैंने। 2019 के बाद पुलिस ने आपका कोई इंसाफ नहीं दिया आपको? नहीं सर, मेरे को कोई इंसाफ नहीं मिला। तो मैंने कि अगर मैं पैसे मांगने जाता हूँ ना जी, तो मेरे को ये धमकियाँ देता है, गन दिखाता है कि मेरे को मता पड़, नहीं तो मैं तना गोली मार देनी। आपका कैसे वास्ता पड़ा उसके साथ? सर मैं इसके घर में हवन पूजा पाठ कराने जाता था, तो उसी समय मेरे गांव से मेरा पिंड का भरा है, दोस्त है, उदा फ़ोन आया कि भाई मेरा यहाँ पर लुधियाना में ITBP ग्राउंड में मेरा टेस्ट है, तो देख लो कोई है तो बंदा। तो ये बोला पंडित जी ये तो मेरा 1 मिनट का काम है, मैं थोड़े बंदे चो नौकरी 1 मिनट च लगा देनी, लेकिन कुछ खर्चा पानी करना पड़ेगा। बोला पंडित जी 4 लाख रुपये लगणगे, थोड़ा बंदा नौकरी च चढ़ गया, साड़ी गारंटी। मेरी बड़े बड़े नेताओं गल जानकारी हैगी, तो मैं का काम 1 मिनट से करा देना। तो मैंने उस लड़के को फ़ोन किया, भाई 4 लाख रुपए मांग रहा है और बोल रहा है कि 30,000 रुपये आने जाने का खर्चा होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, तो दिल्ली जा कर के वहाँ पर पैसे फड़ाने हैं। भाई साहब ये जो आपने कंप्लेंट दी हुई जो देख रहे हैं हम, ये 14/11/19 तो दी हुई है। हाँ जी सर। इसके बाद आपने कोई और भी कंप्लेंट दी है? हाँ जी सर। उसके बाद फिर मैंने इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर से मैं पुलिस कमिश्नर साहब के कोल गया, तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, आपको उसने जो पैसा लिया, कैसे लिया पैसा? सर पहले तो दिल्ली होटल उपल इंटरनेशनल होटल जिसका बिल मेरे पास पड़ा है, ये देखो जी, इस होटल में जाकर के मेरे से 2,20,000 की उसने ठगी की थी। नहीं, आपने पैसा किसको दिया? विशाल मदान को जी, मैंने अपने हाथों से दिया। होटल में जाके दिया? और हाँ वहाँ जी, पे कोई होटल और भी में। था जिस टाइम आपने पैसे दिए? सर वो लड़का था जिसको नौकरी लगना था, उसका चाचा भी मेरे साथ था वहाँ पर, हम साहब वो भी गए लड़का थे। कहाँ पे है? और जी इस जो विशाल मदान का जो गनमैन है वो भी मेरे साथ, हम यहाँ से 4 बंदे लुधियाना से दिल्ली गए थे, तो वो सारा दे। ये होटल का कमरा किसके नाम पे बुक हुआ था? विशाल मदान के नाम पे ही बुक हुआ था जी। तुमने ये प्रूफों में वो चीजें इकट्ठी की हैं? सब दिया है जी, मैं ये प्रूफ है ना दिल्ली होटल से खुद जा कर के लेके आया हूँ। अच्छा, इसमें और क्या क्या प्रूफ है, थोड़ा दिखाओ। देखिए जी, इसमें इसके बिल, उसका नाम का बिल है, ठीक है जी, और उसके सिग्नेचर हैं, चारों बंदों के सिग्नेचर हैं, ते जी उसकी फोटो कॉपी लगी हुई है, आधार कार्ड। ये होटल में बैठ के उसने पैसे लिए हैं। गुरप्रीत सिंह ये रू का गनमैन है। ये सारे हमारे प्रूफ वहाँ से हमने अवेलेबल किए हैं। ये विशाल मदान है, ये मेरा प्रूफ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? सर मैं मांग यही करता हूँ अब कि इस विशाल मदान को गनमैन न दिया जाए, ये ठग है, चोर है, मेरे नाल भी डकैती हुई है, ते अन्य बंदा नाल भी डकैती हुई है, इन्हों अपने पद तो हटा दिया जाए, और यही हमारी विनती है। जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। हाँ जी भाई, आज की कहना चाहूँगे आज के मौके आप? ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਡਿਤ ਅਤੁਲ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ
ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 4,30,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ 4,30,000 ਰੁਪਇਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਠੱਗ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਡਿਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਤੁਸੀਂ ਸਨਮਾਨੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਹਦਾ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ 2019 ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 20, 30, 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੋੜ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਣਗੇ ਉਦੋਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 2020 ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, 21 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਡੀਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਤਾ, ਕੰਜਰ, ਧੋਤੀ ਚੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, 200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਐਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜਤਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 4,30,000 ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਮੋੜੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਤਾ ਅਭਿਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਮੁੱਚੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਅੱਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਕੋਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਨਮਾਨੀਏ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਧੋਤੀ ਚੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਧੋਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੈਦਾਨ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਘਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਿੱਤਾ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਝੱਗਾ ਚੱਕਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਚੱਕ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੂਬ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹਾਲਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ।